اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں بات 13ویں سبق کی چل رہی تھی نا، 13ویں سبق میں جی آقا مفعول 13 تھا کس چیز کے بارے میں؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول مطلق نحو مقدماتی میں مفعول مطلق اور مفعول لہو۔ بات چل رہی تھی ہماری منصوبات کی۔ منصوبات یعنی اسم کہاں کہاں پر منصوب ہوتا ہے۔ پہلے تو علامات نصب بتا دی تھی، فتحہ ہے، کہیں پہ یا ہے، کہیں پہ الف ہے، کہیں پہ کسرہ ہے علامات نصب۔ پھر اسم کہاں کہاں منصوب ہوتا ہے، 14 مقامات گنائے تھے، جن میں شروع کے 5 جو ہیں وہ 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں جی، جن میں پہلا مفعول بہی، پھر مفعول مطلق اور مفعول لہو۔ مفعول مطلق کے بارے میں تعریف کیا بتائی تھی؟ مفعول مطلق نگاہ کنی ضربتو، دوہرا رہے ہیں اس کو، ہیں ضربتو زیدن ضربن، ضربتو زیدن ضربن، یا مثلاً جی ضربتو زیدن ضربن، فضا آ گئی ہے، ضربتو زیدن ضربن، یا مثلاً اصبر صبرن جمیلن، صبرن جمیلن جی، یا دقت الساعۃ دقتین، دقت الساعۃ، دقت الساعۃ دقتین، دقتین۔ تو مفعول مطلق ایک ایسا مفعول ہے، ایسا اس میں مصدر، پہلے کیا کہا تھا، یہ مصدر ہوتا ہے۔ اس میں مفعول مطلق جو ہوتا ہے ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آتا ہے، جو اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اور یہ یا تو اس فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا اس کی نوعیت کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ فعل کیسے انجام پایا، یا عدد بیان کرنے کے لیے، فعل کی اپنے عامل کے عدد بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ضربن مصدر ہے، ضرب ثلاثی مجرد ضرب منصوب مصدر ہے، اپنے ہی ورڈ کے فعل کے بعد آیا، وہی لفظ ہے، اس کی تاکید کے لیے آیا۔ اصبر صبرن جمیلن میں دیکھیے صبرن جمیلن کس لیے آیا؟ تاکہ بتا سکے صبر کیسا صبر، نوعیت اور کیفیت۔ دقتین یہ بھی مصدر ہے لیکن اور منصوب بھی ہے۔ منصوب ہے تو کیسے ہے یہ منصوب؟ کیونکہ یہ تثنیہ ہے، علامت نصب آپ کو پتا ہے تثنیہ میں یا ہوتی ہے، تو یہاں پر تعداد بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے مفعول مطلق۔ تو مفعول مطلق کی اسی سے تعریف سے ہی قسمیں پتہ لگ گئیں کہ مفعول مطلق 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو مفعول مطلق تاکیدی ہوتا ہے، یا نوعی ہوتا ہے، یا عددی ہوتا ہے۔ تاکیدی، نوعی، عددی، یہ تو تھا مفعول مطلق۔ پھر اس کے بعد ایک نقطہ مفعول مطلق میں ایک بتایا تھا کہ اگر مفعول مطلق تاکیدی ہو، جی مفعول مطلق اگر تاکیدی ہو تو مترادف لفظ اس کی جگہ آ سکتا ہے جی، تو مفعول مطلق کی جگہ اس کا مترادف لفظ آ سکتا ہے۔ قعدت جلوساً، قعدت میں معنی بیٹھنے کے ہیں، جلوس کے معنی بھی بیٹھنے کا ہے، یا قمت وقوفاً، یا کھڑے ہونے کے لیے بھی تو قمت وقوفاً میں کھڑا ہوا، تو مفعول مطلق کی تاکیدی کی ہے بات۔ اس کے بعد تھا مفعول لہو۔ مفعول لہو کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایک ایسا مصدر ہے منصوب ہے، مصدر ہے منصوب ہے، جیسے ضربتو زیدن تأدیباً، دیکھیے تأدیب، ادب یؤدب تأدیب مصدر ہے کہ نہیں؟ باب تفعیل کا تأدیب مصدر ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مفعول لہو ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیوں انجام پایا، وجہ اور سبب اور علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے زید کو مارا،
کس لیے مارا؟ لہو، اس کے لیے مارا، ادب سکھانے کے لیے مارا. تو یہ تو تھا مفعول لہو. اور مفعول لہو کی شرطیں ہیں کچھ. کیا؟ پہلی شرط مفعول لہو کی کیا ہے کہ وہ مصدر ہو. دوسری شرط کیا ہے جی؟ بغیر الف لام کے ہو. بغیر الف لام کے ہو. بغیر الف لام تعریف کے ہو. بغیر الف لام کے ہو. اب دیکھیے تعریباً مصدر بھی ہے اور بغیر الف لام کے بھی ہے، لیکن اگر ایک بھی شرط ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو لفظاً مجرور ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا مثلا اس پہ الف لام آ جائے للتعذیب، لفظاً مجرور ہو گیا. لام لانا، پھر کیا کریں گے؟ لام لانا پڑے گا ایک اور مجرور ہو جائے گا. لفظاً محلاً منصوب رہے گا. للتعذیب، تعذیب مصدر تو ہے، شرط یہ نہیں ہے الف لام کے بغیر نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے، اس لیے شرط ٹوٹ گئی، اس لیے لفظاً مجرور ہو جائے گا. کہیں گے لام جار تعذیب مجرور، علامت جر کسرہ، جار و مجرور محلاً منصوب ہے مفعول لہو. ٹھیک ہے؟ یا مثلاً جئتو درہمن، جئتو مثلاً درہمن میں درہم کے لیے آیا لدرہمین. کیوں لام کیوں آیا اس کے اوپر؟ لفظاً مجرور کیوں ہوا؟ کیونکہ درہم بغیر الف لام کے تو ہے لیکن مصدر نہیں ہے، شرط ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے اس پہ لام آیا اور یہ مجرور ہوا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ تو تھا مفعول لہو کہ مفعول لہو ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس اپنے عامل کی وجہ اور سبب اور علت بیان کرتا ہے کہ کیوں وہ فعل انجام پایا. قعدت عن الحرب جبنن، میں جنگ سے بیٹھ گیا خوف کی وجہ سے، جبنن خوف کی وجہ سے. یا فر زید من الحرب، زید جنگ سے فرار ہو گیا جبنن خوف کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فضا، اسما، یہ ہم پڑھ چکے تھے نحو مقدماتی 13واں درس پڑھ چکے تھے، ہم نے دوہرا لیا تھا، یعنی مطلب پڑھ لیا تھا، یہ دوہرا رہے ہیں. آئیے ہم نے جب دوہرا لیا تو اس کی تمرینوں پہ آ جائیے. جب ہم نے دوہرا لیا تو اس کی تمرینوں پہ آ جائیے. دیکھیں نگاہ کنی کرسی، دیکھیے 13واں سبق کہاں ہے؟ یہاں سے شروع ہے. ابھی دوہرایا، یہی دوہرایا نہیں، نمبر 13 درس 13 منصوبات کا دوسرا سبق مفعول مطلق اور مفعول لہو. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے، مصدریت ایک ایسا مصدر ہے کہ پس از فعلی، ایک فعل کے بعد، از لفظ خود، اپنے لفظ کے ایک فعل کے بعد ذکر میں شود ذکر ہوتا ہے اور برائے تاکید فعل کس لیے ذکر ہوتا ہے؟ فعل کی تاکید کے لیے. جیسے نصرت ابراہیم نصرن، اور یا فعل کی نوعیت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اصبر صبرا جمیلا. یا فعل کا عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، دقت الساعۃ دقتین. یہ دیکھیے یہ مفعول لہو ہیں، مطلق مفعول مطلق ہیں. تو مفعول مطلق کی 3 قسم ہو گئے. پس مفعول مطلق 3 برسے قسم، 3 قسمیں: مفعول مطلق تاکیدی، نوعی اور عددی. مفعول مطلق تاکیدی کی الگ الگ ان کی تعریفیں کریں تو کیسے ہوگی سکینہ؟ مفعول مطلق تاکیدی ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو اپنے لفظ کے فعل کے بعد آئے اور اس کی تاکید کرے. بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ ایسے کیوں ہو جاتے ہو جیسے طوطے بول گئے، سب اڑ گئے، یہ خاموش بیٹھے جاتے ہیں. مفعول مطلق نوعی کی تعریف کیا کریں گے؟ مفعول مطلق نوعی ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو اپنے ہی فعل، اپنے لفظ کے فعل کے بعد آئے اور اس فعل کی نوعیت اور کیفیت بیان کرے. مفعول مطلق عددی ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک اپنے لفظ کے فعل کے بعد آئے، ایک فعل کے بعد آئے جو اسی کے لفظ سے ہو اور وہ اس فعل کی تعداد بیان کرے، تعداد بیان کرے. یہ پھر نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر مفعول مطلق تاکیدی ہو، لفظ مترادف جانشین عنوی شود، تو ایک مترادف لفظ اس کا ہم معنی ورڈ اس کی جگہ جانشین بن جاتا ہے، آ جاتا ہے. جیسے قمتو وقوفاً، وقوفاً، قمتو وقوفاً، قامہ کے معنی کھڑے ہونا ہے، وقوف کے معنی بھی قیام و وقوف مترادف ہے، اس لیے آ سکتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی میں ہے یہ بس.
फिर ये मफूल मुतलक के आमिल का समाई हस्फ होना, कभी कभी मफूल मुतलक का आमिल समाई तौर पर हस्फ हो जाता है और मफूल मुतलक उसकी जगह आ जाता है। शुक्रन, खाली आपसे कोई कुछ कहे तो आप काम करे तो आप क्या कहते हैं? शुक्रन। असल में ये था अशकुरों का शुक्रन, लिहाजा अशकुरों का हस्फ हो गया, फेल आमिल हस्फ हो गया और उसकी जगह ये मफूल मुतलक आ गया शुक्रन। या समअन व ताअतन, असल में था अस्मा व समअन व अतियो ताअतन, लेकिन अस्मा व अतियो हस्फ हो गया आमिल, समअन व ताअतन मफूल मुतलक उसकी जगह पे आ गया, ये मफूल मुतलक। और मफूल लहू या ले अजले भी कहते हैं, लहू यानी उसके लिए, ले अजले यानी उसके लिए, एक ही बात है। मफूल लहू एक ऐसा मस्दर है पहले तो, और वो मंसूब है। पस अस फेल के बाद बराए बयान इल्लत आन, उसकी इल्लत बयान करने के लिए, उस फेल की इल्लत और सबब बयान करने के लिए जिक्र मिशवत जिक्र होता है। जैसे फर्रा ज़ैद मिन हर्ब, ज़ैद ने जंग से फरार इख्तियार किया, तो इसके बाद जुबनन, किस वजह से? खौफ की वजह से। तो जुबनन देखो मस्दर है, मंसूब है, एक फेल के बाद आया है फर्रा के, और इस फर्रा की वजह और सबब बयान कर रहा है। फरार होने की वजह क्या है? सकीना, अस्मा, फिजा, गुंचा, खौफ, डर की वजह, डर। फरार होने की वजह क्या है? डर। तो जुबनन मस्दरी इसलिए कैसा मस्दर है कि पस अस फेल फर्रा, फर्रा फेल के बाद आया है। वो दलील फरार अस जंग रा बयान भी गुना, जंग से फरार की दलील, इल्लत और सबब बयान कर रहा है। ठीक है ना अस्मा, फिजा आप क्यों नहीं बोल रही हैं? जी आज़ाद। शराइते मफूल लहू, मफूल लहू की शर्तें। मफूल लहू बायद, मफूल लहू बायद है, ये जरूरी है, जायज वाइज वाली बातें नहीं है कि ऐसा भी हो ऐसा भी नहीं, बायद होनी ही चाहिए। मफूल मुतलक क्या होना चाहिए? मस्दर बाशद, मस्दर होना चाहिए, और बेदून अलिफ लाम बाशद, बगैर अलिफ लाम के हो। जैसे जुबनन ऊपर की मिसालों में देखा आपने, जुबनन मस्दर भी है और बगैर अलिफ लाम के भी है दर मिसाल। और कुर्बतन दर मिसाल ज़ैन, कुर्बतन नीचे की मिसाल में देखिए, सल्लैतु कुर्बतन इलल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी, देखिए कुर्बतन मस्दर भी है और बगैर अलिफ लाम के भी है जी। मैंने नमाज पढ़ी खुदा की कुर्बत के लिए जी, ठीक है। दर सूरती के हर एक शराइत बाला नदा इस्तेबाशा, जिस वक्त ऊपर के शराइत में से कोई एक शर्त न रखे तो बरसरियान उसके ऊपर लाम दाखिल भी कर, लाम आएगा, दाखिल होगा कि दर इन सूरत, ऐसी सूरत में लफ्जन मजरूर और महलन मंसूब मिशवा, महलन मंसूब हो जाएगा। मानंदे जितो का ले दिरहमीन, जितो का मैं तेरे पास आया, ले दिरहमीन, दिरहम के लिए। तो दिरहम पहले लाम आया और लफ्जन मजरूर हुआ, जार मजरूर अलामत जर कसरा, महलन मंसूब। क्यों इस पे लाम आया और लफ्जन मजरूर हुआ है दिरहम जी? क्योंकि दिरहम मस्दर नहीं है, दिरहम मस्दर नहीं है, मफूल लहू की शर्त नहीं है एक इसमें। ये नहीं है कि दोनों शर्तें ना हो, एक हो चलेगा, नहीं, एक भी अगर हटी हुई है शर्त तो नहीं चलेगा, लाम लाना पड़ेगा। दिरहम मस्दर नहीं बाशा, दिरहम मस्दर नहीं है, लिहाजा लाम बरसरियान दाखिल शुदे, लाम उसके ऊपर दाखिल हुआ और लफ्जन मजरूर कर दी दे, लफ्जन मजरूर हो गया। अम्मा महलन, लेकिन महलन जो है वो मफूल लहू की बिना पर मंसूब है। आप कहेंगे ले जितो का ले दिरहमीन, ले दिरहमीन जारो मजरूर, अलामत जर कसरा, जारो मजरूर, महलन मंसूब है। क्यों महलन मंसूब है? क्योंकि जारो मजरूर आपको याद है शिबे जुमला कहलाते हैं, और शिबे जुमला का इराब महल्ली होता है, महल्ली है, ये महलन मंसूब है। क्यों है ये महलन मंसूब? क्योंकि मफूल लहू है। या ज़रब तो ज़ैदन लित्तादीबे, मैंने ज़ैद को मारा अदब सिखाने के लिए, तर्जुमा वही रहेगा अदब सिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि तादीब में अलिफ लाम आ गया है, शर्त टूट गई है मफूल लहू की, लिहाजा लाम आ गया। अत्तादीब मस्दर है कि अलिफ लाम रखता है, लिहाजा लाम उसके ऊपर आया है, लफ्जन मजरूर महलन। ये 13वां दर्स, इसकी तमरीन देखिए, पुरसिश तमरीन। मफूल मुतलक चीज, मफूल मुतलक क्या है? वो बरचन किस्मत, और इसकी कितनी किस्में हैं मफूल लहू, मफूल मुतलक की? मफूल मुतलक एक ऐसा मस्दर मंसूब है जो एक फेल के बाद आता है, जो उसी के लफ्ज से होता है, और इसकी 3 किस्में हैं, या तो उस फेल की वो ताकीद के लिए आता है, या उसकी नौयत बयान करने के लिए, या उसकी तेदाद बयान करने के लिए। क्यों नहीं बोल रही है मुझे फाते में? आप लोगों ने मुताला भी नहीं किया, मुबाहिसा तो छोड़िए, मुताला भी नहीं किया है क्या जी? अस्मा, फिजा, सकीना, गुंचा
بولیے بھائی، میں بول رہا ہوں کم سے کم، تبھی بول لیجیے. جی آغا. شکرن چرا منصوب است. شکرن کیوں منصوب ہے شارب؟ شکرن کیوں منصوب ہے؟ آغا کیونکہ مفعول مطلق ہے. کیونکہ مفعول مطلق ہے. عامل نصب ہر چیز، اس کا نصب دینے والا عامل کون سا؟ اشکروں کا شکرن، و اشکروں کا سماعن حذف ہے، اور شکرن اس کے جانشین بن گیا ہے. جی. دو فرق میان مفعول مطلق و مفعول را ذکر کنید. مفعول مطلق اور مفعول لا کے درمیان دو فرق بیان کیجئے. کیا فرق ہے؟ مفعول مطلق پہلی بات تو تاکید کے لیے آتا ہے، نوعیت بیان کرنے کے لیے، اور کیفیت، اور وہ صرف سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا فرق کیا ہے جی؟ یہ مفعول لہو اس میں وہ الف لام کے بغیر ہے. نہیں، فرق کیا ہے آغا دونوں میں؟ مفعول مطلق اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، فعل کے ہاں، لفظ. مفعول مطلق فعل کے لفظ سے ہوتا ہے، اس میں ایسی شرط نہیں ہے. جی. لیکن دونوں میں فرق تو بتا دیا. دونوں ایک سے کس چیز میں ہیں؟ دونوں مصدر ہوتے ہیں، دونوں منصوب ہوتے ہیں. ہے. دونوں مصدر ہوتے ہیں، دونوں منصوب ہیں. اب جب نواسب کی منصوبات کی بات چل رہی ہے، بتا رہے ہیں پانچوں مفعول منصوب ہوتے ہیں، تو دونوں منصوب، کتنا گدھے والا سوال کیا. دونوں منصوب ہوتے ہیں. منصوبات کی بات چل رہی، بتا رہے ہیں منصوبات 14 ہیں، ان میں سے یہی ہیں، منصوب ہی ہیں یہ سب. شرائط مفعول اللہ چیز، مفعول لہو کی شرطیں کیا ہیں؟ دو شرطیں ہیں. پہلے تو مصدر ہو، دوسرا بغیر الف لام کے ہو. مثال دیجیے. مثال بے زنید. اچھا زدن، بے زنید کا ایسے ہے، زدن سے ہے، زدن یعنی مارنا. مثال بے زنید، مثال ماری ہے. مثال دیجیے. مثال دیجیے. مثلا آپ کہیے ضربت زیدن تعذیباً یا فر زید من الحرب جبنا. نیچے دیکھیے در مثال ضربت زیدن للتعذیب میں کیوں التعذیب پہ لام آیا ہے جی؟ کیونکہ الف لام کے ساتھ ہمراہ ہے یہ ہاں، مصدر. کیونکہ تعذیب مصدر تو ہے، لیکن مفعول لہو کی ایک شرط ٹوٹی ہوئی ہے کہ الف لام ہے اس کے اوپر. دیکھیے در جملے ہے ذیل، نیچے کے جملوں میں کلماتی کے، وہ کلمات کے جو خط سے، لائن سے مشخص ہوئے ہیں، جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، منصوب مباشر، وہ منصوب ہیں. دلیل نصب، ان کے منصوب ہونے کی وجہ اور علامت نصب، ہر ایک کی علامت نصب بتائیے، اور کیوں منصوب ہوئے وہ وجہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے یہ بتائیں گے. فرقہ علی اصغر. موسیٰ منصوب ہے، انہوں نے یہ کہا جن الفاظ کے نیچے، جن کلمات کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے وہ منصوب ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیوں منصوب ہے، پھر یہ بتائیے کہ علامت نصب کیا ہے. لیکن آپ پہلے علامت نصب بتا دو کیا ہے. موسیٰ میں علامت نصب یا ہے. جی غلام علی. موسیٰ منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ کیوں؟ منقوص یا مقصور؟ تقدیری اعراب ہے. اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رہتا ہے، اور موسیٰ اس میں مقصور ہے. تکلیمہ منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے ساجد تکلیمہ میں؟ اس میں تو صاف دکھ رہی ہے علامت. اب ہر کوئی آج کل موبائل چلاتے چلاتے آنکھوں پہ پردے آ گئے ہیں نا لوگوں کے، تو اس لیے انہیں نہیں دکھ رہی اتنی صاف بھی. الف ہے، دیکھ لیجئے. آپ کہہ رہی ہیں اس میں صاف دکھ رہی ہے. صاف دیکھتی تو سب کو دیکھتی، انہیں الف دکھ رہا. دیکھیے جبکہ یہ تنوین نہیں مانی جائے گی. جی جبکہ یہ ابھی نحو الواضح میں بھی ہو. تو مجھے کچھ دن پہلے کا میں نے ریکارڈنگ سے ایسے ہی میں اپلوڈ میں ہی کرتا ہوں، تو دیکھا تھا میں نے کہ فتح والی تنوین جب بھی دی جاتی ہے تو الف کے ساتھ دی جاتی ہے. یہی درس تھا جی. تو یہ الف فتح ہے علامت نصب ہے یا دو یہ زبر ہے فتح ہے؟ دو زبر. جی شارب. موسیٰ انہوں نے بتا دیا علامت نصب بتا دی. موسیٰ منصوب ہے تو علامت نصب میں فتح تقدیری ہے. لیکن یہ منصوب ہے کیوں؟ کون سا؟
अभी मैंने कुछ दिन समझाया था, नहीं समझाया था? ऐसे छूटते मत कहा करो मफूल है। मफूल को एक है जो मफूल कहते हैं, एक ही समझ में आएगा कि यही है। मफूल 5 है। जी गुंचा फातिमा, ये मूसा क्या है, मंसूब क्यों है ये? ये मफूल मुतलक है और ताकीदी है। मूसा, नहीं मूसा तो और है मैं ही। क्या पूछ रहा हूं? अरे हम तकलीमन को बता। गुंचा फातिमा, मूसा लाइन खिंची हुई नहीं है, देखिए। सकीन गुंचा फातिमे, अस्मा फिजा बताएंगी मूसा क्यों मूसा मंसूब है। अलम तेनस फता तकदीरी है, लेकिन ये मंसूब क्यों है? जी गुलाम अली, मूसा क्यों मंसूब है? हैं? मफूल मुतलक, क्या तारीफ थी मफूल मुतलक की? पहली बात तो मजदर होता है, पहली शर्त गायब है इसके अंदर। मूसा मजदर है इसमें, अलम है, अलम है खबीस। पहली शर्त गायब है। अगर याद किया होता तो मफूल मुतलक कहने से पहले तेरी जबान लड़खड़ा जानी चाहिए थी कि ये मूसा, जब मफूल मुतलक की तारीफ में कहा गया कि मजदर होता है, फिर उसके बाद शर्त यह है कि मंसूब होता है, फेल के बाद आता है और अपने फेल के लफ्ज से होता है। तो मूसा और कल्लामा में दोनों के लफ्ज सेम है बेशर। अगर मफूल बे है, ये मफूल बे ही। जी कल्लम अल्लाह मूसा, कल्लमा फेल, अल्लाह फाइल, मूसा मफूल बेही है। मफूल बेही की तारीफ क्या आती है? कैसा इसमें मंसूब है जिसपे फाइल का फेल वाक़े होता है। अल्लाह का अल्लाह फाइल है, फाइल का फेल क्या है? कलाम। कलाम किस पे वाक़े हुआ? मूसा से कलाम किया। जी आगा। मफूल बेही एक ऐसा मफूल है, एक ऐसा इसमें मंसूब है जिस पर फाइल का फेल वाक़े होता है। तो यह फाइल है अल्लाह, इसका फेल क्या? कल्लामा, कलाम करना। ये कलाम किस पे वाक़े हो रहा है? मूसा पे। मूसा से कलाम किया अल्लाह ने। मफूल मुतलक की तारीफ इस पे सादिक आ रही है मफूल बेही की। मफूल मुतलक में तो सबसे पहली शर्त गायब है, इसमें मसदर होता है मफूल मुतलक। गुंचा फातिमे मुताला भी नहीं कर रही हैं आप, अस्मा फिजा। कल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। तो मूसा मंसूब इसलिए है क्योंकि मफूल बेही है। ये मफूल बेही क्यों है? क्योंकि एक ऐसा इसमें मंसूब है जिसपे अल्लाह फाइल का फेल वाक़े हो रहा है। अल्लाह ने कलाम किया मूसा से। तकलीमा, तकलीमा का क्या क्यों मंसूब है? ये साजिद तकलीमा क्यों मंसूब है? अलामत नस्ब तो फतह हो गई, चलो मंसूब क्यों है ये? जी अस्मा, ये कल्लामा क्यों मंसूब है? आगा ये मफूल मुतलक है, ताकीदी है। मफूल मुतलक ताकीदी, ताकीदी। ताकीदी क्यों है? पहली बात तो मफूल मुतलक क्यों है? तकलीम बाब तफील का मसदर है। मफूल मुतलक की पहली शर्त है, इसमें मसदर है। दूसरी शर्त मंसूब, मंसूब है। तीसरी शर्त एक फेल के बाद आता है जो उसी के लफ्ज से हो। कल्लमा तकलीम एक ही लफ्ज से है, उसके बाद आता है, ये उसकी ताकीद कर रहा है। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, कलाम करने हैं जैसे। बताइए, इन्हें नहीं दिख रहा कि तकलीम कल्लमा के बाद आ रहा है। इन्हें ये मफूल मुतलक की तारीफ इन्होंने पढ़ ली है कि फेल के बाद आता है, तो इन्हें इस जुमले में कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा में एक फेल नहीं दिखाई दे रहा, एक ही फेल है जबकि कल्लामा। तो इन्होंने नहीं दिख रहा कि कल्लामा के बाद आया। कल्लामा काफ लाम मीम से है, तकलीम भी काफ लाम मीम से है, उसी के वर्ड से आया है, उसकी ताकीद भी कर रहा है ये। अस्मा फिजा और गुंचा फातिमा, ऐसा कौन सी हार्ड चीज है? मुझे ये तो बता दीजिए आप कि ये चीज हार्ड है। तकलीमा में मफूल मुतलक की तारीफ, अभी तो 3 ही मफूल पढ़े हमने, मफूल बेही, मफूल लहू, और कमाल यह है कि तीनों में सिर्फ मंसूब होने के अलावा कोई और चीज मैच नहीं खा रही। सिर्फ मंसूब होने के अलावा कोई और चीज मैच नहीं खा रही। चलो का एक सी चीजें होती है तो आदमी को धोखा हो जाता है, धोखा हो जाता है। ये तो एक सी है भी नहीं। मफूल बेही के लिए बता दिया इस्म होता है, मसदर नहीं इस्म होता है, मंसूब होता है, और फाइल का फेल उस पर वाक़ होता है। मफूल मुतलक मसदर होता है, मंसूब होता है, एक फेल के बाद आता है, उसी के लफ्ज से होता है। बताइए किस कौन सी हार्ड चीज है इसमें? गुंचा फातिमा, आप बोल क्यों नहीं रही? आप बोलिए तो सही
कौन सी चीज हार्ड है इसमें? फिजा अस्मा, कौन सी चीज हार्ड है इसमें? मफूल मुतलक की तारीफ में कौन सी चीज हार्ड है? मफूल बिही की तारीफ में कौन सी चीज हार्ड है? समझने में कौन सी चीज हार्ड हो रही है? मफूल लहू में कितना आसान है? इल्लत और सबब बयान करता है क्या? आगा दोहराया हुआ नहीं है इसलिए हो रहा बात है। दोहराने की नहीं है, बात दोहराने की नहीं है। जब मफूल दोहराया अलग बात है, लेकिन याद करना एक अलग चीज है। मफूल मुतलक, मफूल बिही और मफूल लहू की तो मैंने तो अभी तो दोहराया, मैंने मफूल मुतलक और लहू तो कम से कम मैंने अभी दोहराया बिल्कुल, कि जी मफूल आगा। मुतलक उसी के लफ्ज से होता है, फेल के मसदर होता है, मंसूब होता है। फदम्मरनाहुम, दम्मरनाहुम, फुरकान हुम के नीचे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये मंसूब है, क्योंकि इसमें तमरीन में बताया कि जिनके नीचे लाइन खींची हुई है वो मंसूब है। तो मंसूब है तो अलामत नस्ब क्या है हुम में? क्यों महल्ली है? क्यों? क्योंकि जनाब ये और मतलब इसकी कई और जगह पर आया है, इसके जगह कई और नहीं ये हुम किसी और की जगह पे तो आया, लेकिन ये हुम का एराब महल्ली क्यों है? शारिब, हम का एराब महल्ली क्यों है? किस चीज का होता है महल्ली एराब? आगा जमीर का। महल्ली एराब होता किस चीज का है? जिसका जनाब क्या? इन्हें नहीं पता कि महल्ली एराब मबनी कलमे का होता है। अपने घर में होता है, लेकिन जनाब जी नहीं, मैंने क्या पूछा तुमसे? एराब मबनी किसका होता है? मबनी कलमे का होता है। और ये जमीर है, जमीर मबनी होती है। कौन सी चीज हार्ड थी इसमें? ऐसा कौन सी बात थी इसमें जो मैंने नहीं पढ़ाई और नहीं समझाई बार बार? मबनी वो कलमा है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी ना बदले, ये हुम ही रहेगा, ये मबनी है। और मबनी का एराब महल्ली होता है। कौन सी चीज मैंने नहीं बताई थी, याद नहीं कराई थी, दोहराई नहीं थी, समझाई नहीं थी? चलिए, हम मैंने मान लिया ज़मीर है, मबनी है, इसका महल्ली एराब है, महल्लन मंसूब है। ये क्यों मंसूब है ये भी बता दो जी। मंसूब क्यों है जी जनाब ये मंसूब क्यों है? ये मफूल आगा जमीर यहाँ पे मफूल है। सोच में पड़ गए। अब देखिए करी सकीना में बार बार कह रहा हूं, मफूल एक नहीं है जो आप नाम लेंगी बस एक वही समझ में आएगा। मफूल 5 हैं, नाम लीजिए कौन सा? भाई देखिए अभी 3 मफूल पड़े हैं, और जिन में से 3 मफूल में से 2 में शर्त है कि मसदर हो। हम मसदर है तो क्या बचा फिर? जब दो की शर्तें इसमें नहीं पाई जा रही तो एक ही बचा, नहीं बचा? क्यों गुंजा फातिमा इतनी नादानी क्यों? फिजा अस्मा इतनी नादानी क्यों? हमने 3 मफूल पढ़े हैं, 3 में से 2 जो है मफूल मुतलक भी मसदर होता है और मफूल लहू भी मसदर होता है। 3 चीजें पढ़ी हैं, 2 चीजें सामने से कट रही हैं, तो एक बच रही है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा। अब एक बच रही है, उसकी तारीफ इस पर प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दम्मरना, दम्मरा फेल है, ना फाइल है। हमने उनको उल्टा पुल्टा कर दिया, क्या कहते हैं उसको? हलाक कर दिया। हमने उनको हलाक कर दिया। तो हमें हलाक फाइल, हलाक करना काम है, किस पे वाक़ हुआ? उनको हलाक किया, तो उनके ऊपर ये फेल वाक़ हो रहा है। तो ये मफूल बिही की तारीफ सादिक आ रही कि नहीं आ रही? इस पे जी आगा मफूल पे है ये। जमीर इस्म है कि नहीं? जमीर इस्म होती है, इसमें मंसूब है लेकिन महल्ली है क्योंकि मबनी है, और फाइल का फेल इस पे वाक़ हो रहा है, तो मफूल बिही है नहीं है। और ऐसे तारीफ अगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल हालांकि इतना आसान है प्रैक्टिकल करना, 3 ही चीजों की तारीफें पढ़ी हैं, तारीफ से कर लीजिए, या कम से कम ऐसे ही कर लेते कि यार हमने अभी 3 मफूल पढ़े हैं जिनमें 3 मफूल में से मफूल मुतलक और मफूल ला में मसदर होना शर्त है। ये मसदर ही नहीं है, जमीर है ये। तो जब मसदर ही नहीं है तो 2 कटने के बाद एक ही चीज बचती है। इतना तो यार कोई भी बच्चा भी बता देगा कि 3 चीजों में से 2 चीजों को काट दो तो कितनी बचती हैं? तदमीरा, गुंजा फातिमा तदमीरा मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है इसमें? तदमीरा में ये पता जी, तदमीरान में मंसूब है, ये अलामत नस्ब क्या है इसमें ये फतहा जी? 2 तनवीन तनवीन फतह कहिए ना, फतह कहिए। तदमीरन मंसूब है, अलामत नस्ब फतह है ज़ाहिरी। चलिए अलामत नस्ब फतह है। मंसूब क्यों है तदमीरा?
जी मंसूबात थी। आगा मफूल मुतलक ताकीदी है। ताकीदी है ये, हमने उनको सख्ती से हलाक किया। जी गुंचा फातिमा, तदमीर और दम्मरा दाल मीम रे से ही है, नहीं है? तदमीर बाब तफील का तदमीर बाब तफील का मस्दर है या नहीं है? तदमीर मस्दर है, मंसूब है, फेल के बाद आया है जो उसी के लफ्ज से है, दाल मीम रे से नहीं है। इतनी चीजें तक तो मैच कर रहा है। बस अब मफूल मुतलक क्लियर हो गया कि मफूल मुतलक है। उसकी 3 किस्में, उसमें से देखिए, ताकीद बयान कर रहा है इसमें, नहीं। आदत बयान कर रहा, नहीं। सख्ती से हलाक किया। हलाक करने की कैफियत क्या है? सख्ती से। तो मफूल मुतलक नौई है। वो इतनी नादानी क्यों गुंचा पाते में, इतनी नादानी क्यों? आपको दम्मरा और तदमीर में दाल मीम रे एक जैसे वर्ड नहीं दिखे, मस्दर नहीं दिखा बाब तफील का, ये तदमीर तफईल। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा नहीं, मुबाहिसा नहीं किया, इस बात पे गुस्सा नहीं हो रहा मैं गुस्सा इस बात पे हो रहा हूं, सामने किसी तो बातें हैं, सामने की अभी 3 ही तो मफूल पढ़े हैं हमने। उन 3 मफूल में 2 में मस्दर होना शर्त है, अरे एक जो है इसमें होता है, मंसूब होता है, फाइल का फेल उस पर वाक़ होता है, फाइल का फेल वाक़ होता है उस पर, ठीक है? तो मफूल बिही होता है। बचे मफूल मुतलक और मफूल लहू। मफूल मुतलक भी और मफूल लहू भी दोनों मस्दर होते हैं, दोनों मंसूब होते हैं। आप कहेंगे इन दोनों में तो परेशानी हो सकती, नहीं, यहां तक कि तो एक है। बाकी मफूल मुतलक अपने ही लफ्ज के फेल के बाद आता है, मफूल लहू में नहीं होता ऐसा। तो आप इसी में देख लीजिए, तदमीर दम्मरा दाल मीम रे से है, तो समझ लीजिए मफूल लहू तो अपने हो नहीं सकता ये, क्योंकि अपने ही फेल के बाद है, अपने ही लफ्ज के फेल के बाद है। वजाहिद हम अली असगर जाहिद होम के नीचे लाइन खींची हुई है, क्यों? तो इसका मतलब तमरीन में कहा था जिनके नीचे लाइन खींची हुई है वो मंसूब है, तो इसका मतलब ये होम मंसूब है, महल्लन मंसूब है। क्यों नहीं महल्लन मंसूब क्यों है? क्योंकि ये ज़मीर मबनी होती है। क्यों मंसूब है? मफूल बिही है। क्यों? वजाहिद तू जिहाद कर होम, तो तेरा जिहाद यानी तेरा काम किस पे वाक़ हो? होम उन पर, तो ये जिहाद उनको पर वाक़ हो, ये मफूल बिही है। जिहादन कबीरन, तो ये जिहादन चराग मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है जिहादन में? फतह है ज़ाहिरी। क्यों मंसूब है जिहादन? मफूल मुतलक नौई। क्यों? क्योंकि जिहाद मस्दर है, मंसूब है अपने ही लफ्ज जाहिद, अपने ही लफ्ज फेल जो कि उसी से लफ्ज है जीम है दाल से, उसके बाद आया है, और ये उसकी कैफियत बयान कर रहा है, जिहादन कबीरा। तो मफूल मुतलक गुंचा फाते में अस्मार फिजा मुबाहिसा कैसे होता है समझ रही है? ये मुबाहिसा है जो हम कर रहे हैं, समझिए ये मुबाहिसा है जो हम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो ठीक, और असलन अगर मुबाहिसा ही नहीं करती हैं तो आप सोचिए कि हम कभी कैसे सीख लेंगे ऐसे, जब हम सामने की 3 बातें मफूल मुतलक, मफूल बिही और मफूल लहू में इतने गड़बड़ा रहे हैं, तो इसमें कितनी जरूरी है मुबाहिसा। आपके लिए हर काम से ज्यादा जरूरी ये है। आपको सारों को एक साथ एक टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी को कभी काम है, किसी को कभी काम है, तो 2 को 3 को एक जगह मैच कर सकती है। मैं यही तो ताकीद की थी कि आप 3 एक साथ कर लीजिए, बाकी 3-4 एक साथ कर लें, लेकिन कीजिए, प्लीज कीजिए। आप मैं मतलब अभी तक जबानी आपसे कहूं तो हो सकता है आपको मेरी जबान पे यकीन ना है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में तो आके समझ में आ रहा है कि हम कितने पानी में हैं, तो हमें कितनी जरूरत है। सकीना औलादा के नीचे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब तमरीन में कहा था कि मंसूब है ये, तो औलादा मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है? सकीना फतह है। फतह है। कहां है फतह? सकीना फतह कहां है? मतलब बगैर देखे बोल दिया या देख के बोला है? फतह कहां लिखा है? नहीं लिखा जी, दाल की फतह को देख के कह रहे हैं। हाँ तो फिर कहिए ना, मैंने पूछा कहां है फतह, तो कहीं दाल के ऊपर, इतनी सी बात। आका दाल मफ्तूह है। हाँ तो कहो औलादा मंसूब है, अलामत नस्ब फतह है। कहां है फतह? दाल के ऊपर।
ये तो कुम तो ज़मीर है, आखिरी वर्ड तो ये है ना दाल, तो ये औलादा मंसूब है। चलिए अलामत नस्ब पता, क्यों मंसूब है? क्योंकि ये मफूले बे है। बेही है, कत्ल जो है ना वाक़े हो, तो ये मफूल बेही है। अपनी औलाद को कत्ल मत करो। जी, खशियता इमलाक। अब ये खशियता चरा, ये शारिब, फुरकानी खशियत, माइक बंद कर लीजिए सकीना, आपकी आवाज टकरा रही इससे, या दोबारा कनेक्ट हो जाइए। फुरकानी खशियता, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, अपनी औलाद को तंगी की वजह से कत्ल न करो। ये खशियता मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है? मंसूब है, अलामत नस्ब पता है। असलन मंसूब क्यों है ये? मंसूब ये मफूल है और मफूल है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे मत कहो, कॉमन लफ्ज मत कहो। मफूल है, कौन सा मफूल है? बेही। बेही है। क्यों बेही को कहा था इन्होंने? एक ऐसा इसमें मंसूब है कि फाइल का फेल जिस पे वाक़ हो, तो फाइल का फेल तो औलाद पे वाक़ हो गया, तो फिर आगा इसमें वजह बयान की गई है। वजह जी मैं इन नालायक से पूछ रहा हूँ, मैंने तर्जुमा क्या किया? कौन सा मफूल? लहू है। क्यों? अलिफ लाम नहीं है, वेल मस्दर है, मंसूब है। अरे मफूल लहू की ये तारीफ है, वो शर्त है, तारीफ पहले करो। खशियता मस्दर है, मंसूब है, और ये कत्ल न करने की वजह बयान कर रहा है, इल्लत बयान कर रहा है कि तंगी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल न करो, तंगी की वजह से। मंसूब है, मफूल लहू है, लफ्जन मंसूब है। क्यों? क्योंकि मफूल लहू है, कत्ल की इल्लत बयान कर रहा है, और दोनों शर्तें भी पाई जा रही हैं इसमें, अलिफ लाम भी नहीं है और मस्दर भी है। वमन यत्तखिज़ शैताना अली असगर मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है? शैताना फतह कहाँ है? और ये मफूल बेही है। मफूल बेही है जी, मफूल बेही है यत्तखिज़ का। वलिया क्यों अलामत नस्ब फतह दिख रहा है, ये क्यों मंसूब है? ये नहीं बता पाएगा कोई भी। अगर तो आप में से कोई भी बता दे तो बहुत मजेदार। सकीना बता सकती है वलियन क्यों मंसूब है? जी गुंचा फातिमा जी, फिजा अस्मा चराग, कोई है ऐसा जो बता सके? अब आप कहेंगे कि ना तो ये मफूल मुतलक है और ना ही ये मफूल लहू है, और मफूल बेही शैतान हो गया, तो क्या मफूल बेही दो नहीं हो सकते? अफ़ाल दो मफूली तीन मफूली नहीं बताया मैंने आपको? सकीना अफ़ाल दो मफूली भी तो होते हैं। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिया, जो भी शैतान को अपना वली बनाता है, ये दो मफूल है, ये दोनों मफूल बेही हैं। मिन दूनिल्लाह फ़क़त खसरा खुसराना मुबीना, खुसराना मंसूब है, खुसराना अलामत नस्ब पता है। मंसूब क्यों है ये गुंचा फातिमा? अब तो यार इतनी बार प्रैक्टिस करा दी, आज पांचवी तमरीन ये आ गई, 5वें नंबर का वो आ गया, अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो ये कह दे जी। सकीना आपकी आवाज टकरा रही है, आप माइक बंद रखिए जी। खुसरानन मंसूब क्यों है? ये मफूल मुतलक है आगा, क्योंकि वो मस्दर। क्यों? क्योंकि मस्दर है, मंसूब है, अपने ही वर्ड लफ्ज के फेल के बाद आया है। मफूल मुतलक ये बात तय हो गई, लेकिन मफूल मुतलक एक थोड़ी है, कई तरह का होता है, उसमें तो कौन सा है? खुसराना मुबीना, खुल्लम खुल्ला घाटा, आश्कार घाटा, फेल की कैफियत और नोयत है ना, कैसा घाटा? मन तरकत तज़वीजा मंसूब है, अस्मार फिजा तीन ही मफूल पड़े हैं, प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना।
من ترکت تزویجہ، جو بھی ازدواج کو ترک کرے، تزویجہ منصوب علامت نصب فتح ہے جی، اس میں منصوب ہے ترک، فاعل کا فعل اس پہ واقعی ہے، مفعول بہی ہے۔ کبھی آپ سوچے تزویج باب تفعیل کا مصدر ہے تو بھائی اسم تو ہے، کبھی آپ سوچے اس میں وہ نہیں ہو سکتا مفعول بہی کیونکہ یہ مصدر ہے، مصدر منصوب ہی ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے وہ بھی، لیکن اسم مصدر بھی ہوتا ہے، غیر مصدر بھی ہوتا ہے، لیکن مصدر صرف مصدر ہی ہوتا ہے۔ مخافت العیلۃ فلیس منا، جو شادی کو چھوڑ دے کس کی وجہ سے جی، مخافت العیلۃ، ناداری کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے، ناداری کے خوف سے جو کوئی شادی کو ترک کر دے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مخافتہ بھی منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ یہ ترجمے سے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا سکینہ اب تو۔ جی آقا وجہ بتائی گئی ہے، ترک کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ جو شادی کو ترک کر دے ناداری کی وجہ سے، تو یہ مخافتہ مصدر ہے، منصوب ہے، اور یہ فعل ترکہ کی، اس کی فعل کی علت بیان کر رہا ہے، مفعول لہو ہے۔ شرطیں دونوں پائی جا رہی ہیں، الف لام بھی نہیں ہے اور مصدر بھی ہے۔ النظر الی وجه العالم حبا له عبادت، عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا اس سے محبت کی وجہ سے، یہ چیز عبادت ہے۔ سبب بیان کر رہے نہیں کر رہے، عالم کی طرف نگاہ کرنا کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے، عبادت ہے۔ تو یہ حبن، لو پہلے عبادت کر لو جی۔ تو حبن کیا ہے؟ مصدر ہے، منصوب ہے، اور یہ فعل کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی مفعول لہو ہے، اور لام اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور مصدر بھی۔ من طلب العلم ریاء، جو بھی علم کو طلب کرے، حاصل کرے ریا کی وجہ سے، تو ریاء وہی مفعول لہو ہے، ریا کی وجہ سے جو علم حاصل کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، وہ سمعتن، وہی بات ہے۔ تو یہ ریان مصدر ہے، منصوب ہے، اور علت بیان کر رہا ہے، اور یرید بہ، اور اس سے وہ ارادہ کرتا ہے، دنیا، دنیا کا ارادہ کرتا ہے، یرید بہ دنیا، دنیا کیوں منصوب ہے؟ دنیا کا ارادہ کرتا ہے، یعنی یہ مفعول بہ ہے، دنیا منصوب ہے، علامت نصب فتح پوشیدہ ہے، دنیا، کبھی آپ سوچے یہ پہ زبر جو ہے یہ ہے، نہیں، تو یہ مفعول بہی ہے۔ نزع اللہ برکتہ، تو اللہ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، تو برکت منصوب ہے، علامت نصب فتح، یہ بھی مفعول بہی ہے، فاعل کا فعل اس پہ ہو رہا ہے۔ وضاق علیہ معیشتہ، معیشتہ ضیقہ تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر، معیشتہ، معیشہ اس کی، معیشت کو، معیشہ وہ بھی مفعول بہی ہے، ضیقہ فعل اس پہ واقع ہو رہا ہے۔ ووکلہ اللہ الی نفسہ۔ چلیے، جو بھی انسان ریاکاری کی وجہ سے علم حاصل کرے دکھانے کے لیے، وسمعتن شہرت کے لیے، یرید بہ دنیا، اور اس کے ذریعے سے، اس علم حاصل کرنے کے ذریعے سے وہ دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، تو نزغ اللہ برکتہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ خداوند اس کی برکت اس سے چھین لیتا ہے، اور اس کی زندگی کی ضرورت کو اس کو اوپر تنگ کر دیتا ہے، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شخص جس کو خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے وہ نابود ہو جاتا ہے، ہلاکا۔ امام علی علیہ السلام، فرض اللہ الایمان، اللہ نے ایمان کو فرض کیا، تو یہ ایمان کو فرض کیا، تو مفعول بہی، تطہیراً من الشرک، تطہیر شرک سے پاکی کے لیے وجہ سے، تو فرضہ کی علت بیان کر رہا ہے نا، تطہیراً سبب جی، تو فرضہ پہلی بات تطہیر منصوب ہے، لیکن ایک فعل اس کے لفظ سے نہیں ہے، اس کا مطلب مفعول مطلق تو نہیں ہے، یہ مفعول لہو ہے جی۔ اللہ نے ایمان کو فرض کس لیے کیا انسان کے اوپر؟ تاکہ وہ شرک سے پاک ہو جائے۔ یہ تھی 13ویں درس کی تعمیل، انشاءاللہ کل کو پڑھتے ہیں 14واں درس۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔